네, 오늘은 고2 모의고사 2024학년도 거 3월 29번부터 쭉 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 29번의 제목은 Using Mental Imagery, 마음속 이미지 사용하기예요. A key to behavioral change, 행동 변화의 핵심이 된다. 마음속 이미지를 사용하는 게. 자, 보겠습니다. 자, for years, 수년 동안 many psychologists, 많은 심리학자들은 have held strongly to, 강하게 고수해오고 있다. The belief, 믿음을. 그러니까 어떤 믿음이냐? 동격의 대절이죠. The key, 자, 핵심입니다. To addressing negative health habit, 자, 부정적인 건강 습관을 해결하는 핵심은 is to change behavior, 행동의 변화에 있다. 라는 그 믿음을 강하게 고수했대요. 부정적인 건강 습관을 해결하려면 행동을 변화시켜라. 이거죠. 자, this. 자, 이것은 more than values and attitude. 가치관이나 태도 이상으로. 그럼 여기 나오는 이것이 바로 행동이 되는 거예요. 이 행동이라는 건 가치관이나 태도 이상으로 is a part of personality. 성격의 일부다. That is easy to change. 변화시키기 가장 쉬운 성격의 일부가 바로 행동이다. 이 얘기입니다. 자, 그 다음 볼게요. Ingestive habit, 자, 섭취 습관입니다. such as, 예를 들면 smoking, 흡연, drinking, 음주, 그리고 various eating behaviors, 다양한 식습관, 이런 것들은 are the most common health concerns, 가장 흔한, 자, 걱정이 되는 그런 건강 문제이다. 가장 흔한 건강의 걱정거리가 된다. targeted for behavior changes, 그러니까 행동의 변화에 targeted, 대상이 되는 자, 건강에 흔한 걱정거리가 될 수 있대요. 이 섭취의 습관이. 자, 그 다음에 process addiction behavior, 이번에는 과정 중독 행동들입니다. 자, workaholism, shopaholism, and the like, 일 중독, 쇼핑 중독 등등 같은 과정 중독 행동들은 fall into, 몸에 해당한다. This category is, 또한 이런 범주에 해당한다. 이런 범주라는 건 건강을 위해 변화시켜야 할 문제. 자, 그 범주에 해당한다라는 겁니다. 자, mental imagery. 자, 그래서 마음속 이미지. 이게 combined with the power of suggestion. suggestion은 암시라는 뜻이야. 그래서 암시의 힘과 결합된 이런 마음속 이미지는 was taken up as, 자, 몸으로써 다루어진다. The premise of behavioral medicine, 행동의학의 전제로 다뤄진다. 자, 그러면 이런 mental imagery가 행동의학의 전제가 되는데, 이 행동의학이란 게 뭐냐면 to help people, 사람들을 도와주는, change negative health behavior, 이런 부정적인 건강 행동을 into positive ones, 이런 긍정적인 건강 행동으로 이렇게 바꿔줄 수 있는 행동의학의 전제가 되는 게 이제 mental imagery란 얘기예요. 자, although, 자, 비록 this technique alone, 이런 기법 자체가 will not produce change, 변화를 만들지는 않지만, 자, when used, 사용이 됐을 때, 분사구문이죠. 사용이 됐을 때, alongside, 뭐뭐 함께, 자, other behavior modification tactics, 다른 행동 수정 기법, 그리고 coping strategies, 대응 전략과 함께 사용이 됐을 때, 자, 그러면 behavioral changes, 이런 행동 변화가 have proved, 입증하고 있다. effective for some people, 몇몇 사람들에게 굉장히 효과가 있는 것으로 입증하고 있다. 자, 그래서 what mental imagery does, 이런 마음속 이미지가 하는 것은 is 뭐뭐이다. reinforce, 강화하는 거다. a new desired behavior, 새로운 바람직한 행동을 강화시키는 것이다. 자, repeated use of images, 반복적인 이런 이미지의 사용이 reinforces, 또 강화한다. the desired behavior, 바람직한 행동을 more strongly, 더 강하게, over time, 시간이 지나면서. 자, 그래서 어법상 틀린 부분은 여기서 지금 네, 동격의 접속사 맞고요. 자, is, this가 주어니까 네, 수요일치 맞고요. 그 다음에 ones, 여기서 지금 ones가 받는 건
긍정적인 행동이잖아요. 그죠? behaviors. 자, 그러니까 맞고요. 그리고 4번이 틀렸네요. 사용하는 게 아니라 사용됐을 때 뭐가 이 기법이 생략된 주어가 지금 수동이잖아요. 자, 그렇기 때문에 using이 아니라 used가 돼야 되는구나 라고 보시면 됩니다. 그 다음에 5번은 what mental imagery does. 자, 멘탈 이미지가 하는 것. 그래서 이 what은 관계되면서 what이구나. 얘도 맞구나. 답이 4번이구나 라는 걸 알 수 있습니다. 네, 이번엔 32번 모고 같이 풀어보도록 하겠습니다. 자, audience is of diverse ages. 자, 다양한 연령의 청중들이 actually consume, 실제로 소비한다라는 걸. children film, 아이들의 영화를. 자, 보실게요. 자, we must explore. 우린 탐구해야 된다. The relationship, 관계를. between A and B 구조 들어가죠. 자, children film production. 아이들의 영화 제작과 consumption habit. 이런 소비 습관 사이에 그런 관계를 탐구를 해봐라. 자, the term children's film. 아이들의 영화라는 용어는 implies. 암시하는 거다. ownership by children. 아이들에 의한 소유권을 암시하는 것이다. 즉, their cinema. 그들의 영화라는 그 소유권은 but, 자, 그러나 films, 이 영화들 supposedly made for children, 아마도 아이들을 위해 만들어진 이런 영화들은 자, have been consumed, 소비가 된다 by audiences of all ages, 모든 연령의 audience, 이런 청중에 의해서 다 소비가 된다. particularly in commercial cinemas, 특히나 이런 상업 영화에서. 그래서 the considerable crossover, 이런 상당한 넘나듦 in audience competition for children's film까지 끊으면 어린이 영화에 있어서 청중 구성의 이런 상당한 넘나듦, 교차가 can be shown, 보여진다 by the fact, 사실에 의해서. 네, 대절인 사실에 동격의 대시야. 그러니까 어떤 사실이냐? 2007년에 11 Danish children's and youth film, 11개의 덴마크 어린이 청소년 영화가 attracted, 끌어들였다. 자, 59% of theoretical admissions, 극장 입장의 59%를 끌어들였다. 그리고 in 2014, 2014년에는 German children film, 자, 독일 어린이 영화가 comprised 7, 자, 7개를 차지했다. out of the top 20 films, 상위 20개 영화 중에 7개나 차지했다. at the national box office, 전국 흥행 수익에 있어서. 그래서 this phenomenon, 이런 현상은 correspond with, 뭐뭐 일치한다. a broader international embrace, broader, 폭넓고 그리고 국제적인 포용과 일치한다. of 뭐뭐의. the what is seemingly children's culture, 그러니까 겉보기에 아이의 어린이의 문화인 것. 자, among audience of diverse ages, 다양한 연령의 사람들 사이에서 겉보기에 아이들의 문화인 것에 이런 더 넓고 국제적인 포용으로 포용과 일치하는 것이다. 이런 현상이. The old prejudice, 자, 오래된 편견, 또 동격이 된 나오죠. 자, children film, 어린이 영화는 is some other realm, 다른 영역이다. separate from, 뭐만 분리된. and, 그리고 forever subordinate, 그리고 영원히 하위인. 자, 뭐보다 하위냐? A more legitimate cinema for adult, 성인을 위한 좀 더 제대로 된 그런 영화보다는 하위인. 자, 하위다라는 이런 오래된 편견이 is not supported, 뒷받침되진 않는다. by the reality, 실상에 의해서. consumption, 소비 실상에 의해. 즉, children film, 이 아이들의 영화는 is at the heart of contemporary popular culture, 자, 현대 대중문화의 중심에 있는 것이다. 자, 그래서 빈칸에 들어갈 걸로 알맞은 건 이런 어린이 영화가 2번이죠. consumed by audiences of all ages, 모든 연령의 자, 청중들에 의해서 다 소비가 되고 있다 라는 그 내용이었습니다. 여기 보시면 단어도 이렇게 나와 있으니까요, 다 공부해 놓으시면 되겠습니다. 네, 2024년 3월 고2모고 33번 연결해서 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 보실게요. 제목은 이겁니다. 자, 베토벤's novel music,
베토벤의 새로운 음악 패턴이 were created, 창작이 되었다. by curiosity, 호기심에 의해 창작되었다. 라는 내용입니다. 자, Beethoven's drive, 베토벤의 욕구야. To create something novel, 뭔가 새로운 것을 만들어야 되겠다는 이 베토벤의 욕구는 자, is a reflection of 모모의 반영이다. 그래서 his state of curiosity, 그의 호기심의 상태의 반영이다. 자, our brain, 우리의 뇌는 experience, 경험한다. a sense of reward, 자, 보상의 느낌을 경험한다. 자, when, 뭐뭐 했을 때. we create something new, 우리가 뭔가 새로운 걸 만들었을 때. in the process of, 과정에서. 어떤 과정이냐? exploring something uncertain, 불확실한 어떤 것을 탐험하는 과정에서 자, 새로운 것을 만들어낼 때, 자, 그럴 때 우리는 보상감을 경험을 합니다. such as, 예를 들면 a music phrase, 자, 악절 that you've never played, 우리가 결코 played, 연주한 적이 없거나 heard before, 전에는 들어본 적이 없는 그런 악절처럼 뭔가 불특정한 것을 탐구할 때 우리는 이제 보상의 느낌을 경험을 한대요. when, 뭐뭐 했을 때, 자, our curiosity leads to something novel, 우리의 호기심이 어떤 새로운 것으로 이끌어줬을 때, the resulting reward, 자, 결과로 발생하는 보상은 brings us, 우리를 a sense of pleasure, 자, 기쁨의 느낌을 가져오게 해준다, 가져다 준다, 우리에게. 자, 그래서 a number of investigators, 이 많은 그런 연구자들은 have models, 자, 모델링 해오고 있다. How curiosity influences musical composition. How, 어떻게 curiosity, 호기심이 influence, 영향을 미치느냐. musical composition, 자, 음악의 작곡에 호기심이 어떻게 영향을 미치는지를 연구를 한 거예요. 그래서 in the case of Beethoven, 이 베토벤의 경우에 컴퓨터 모델링, 자, 컴퓨터 모델링 focused on, 초점을 둔, 꾸며주는 거죠. The 32 piano sonatas written after age 13, 그러니까 13세 이후에 쓰여진 자, 32개의 피아노 소나타에 초점을 맞춘 그런 컴퓨터 모델링은 자, 리빌드, 드러냈다, 대절을. 그럼 뭘 드러냈냐면 the musical pattern, 이 음악 패턴이 자, found in all the Beethoven's music, 이 베토벤의 모든 음악에서 발견되는 음악 패턴이 decreased, 감소되었다. in later sonatas, 자, 후기 소나타에서는 다 감소가 된다. While, 반면에 the novel patterns, 새로운 패턴, including, 포함하는 the patterns that were unique to particular sonata, 자, 이 특정 소나타에 이렇게 독특하게 있는 이런 패턴들을 포함하고 있는 새로운 패턴은 increased, 증가했대요. 그래서 기존에 이제 베토벤의 음악에서 발견되는 그런 패턴은 감소했지만 이렇게 새로운 패턴, 독특한 이런 패턴은 증가했다. 즉, in other words, 다시 말해서 베토벤's music, 베토벤의 음악은 became less predictable, 덜 예측 가능하게 되었다. over time, 시간이 지나면서. as, 왜냐하면 자, his curiosity, 그의 호기심이 drove to the exploration, 탐험을 유도했기 때문에 자, of new musical ideas, 새로운 음악적 아이디어에 이런 탐험을 유도했기 때문에 그렇다. 자, 그래서 33번의 답은 바로 보시면 3번이 됩니다. became less predictable, 덜 예측 가능하게 되었다. 시간이 지나면서. 왜 똑같은 패턴이 안 나오니까. 여기 보시면 됩니다. 여기도 이렇게 단어 나오니까요. 드라이부터 sonata, 자, 한 곡의 악곡의 한 형식, 요거까지 남겨두시면 되고요. 자, 이제 하나만 더 하고 마무리 해볼게요. 자, 34번인데요. 좀 어려울 수 있습니다. 그래서 집중해서 공부하셔야 됩니다. 보실게요. 자, technologist proxies, 자, 기술자들의 proxy, to quantify, 이렇게 정량화하려는 이런 기술자들의 proxy가 hide, 숨긴다. true goals and solution, 진정한 목표랑 해결책들을 숨긴다 라는 내용이에요. 볼게요.
자, technologist. 자, 기술자들은요. are always on the outlook for. 자, 항상 on the outlook for. 경계하고 있다. quantifiable metrics. 이 정량화할 수 있는 측정 기준을 항상 주의하고 경계하고 있다. 그래서 measurable input to model. 이런 모델에 측정 가능한 이런 투입은 are the lifeblood. 그들의 생명줄이다. and 그리고 like a social scientist. 사회과학자들처럼 technologist. 이 기술자들도 needs to identify. 식별할 필요가 있다. concrete measures. 구체적인 측정법. or 즉 proxies. 이 proxy를 식별할 필요가 있다. for assessing progress. 이 진척 상황을 assessing 평가하기 위해서는 this need 이런 필요 for quantifiable proxies 정량화할 수 있는 proxy의 이런 필요는 produces a bias 편향을 만들어냈다. 네, toward 뭐뭐에 대한 편향이야. The measuring things that are easy to quantify. 자, quantify 정량화하기 쉬운 그런 것들을 측정하는 쪽으로의 이런 편향을 만드는 거야. 그러니까 쉬운 것만, 그렇죠? 정량화하기 쉬운 것만 자꾸 측정하려고 하는 거죠. But 자, 그러나 simple metrics 이런 단순한 측정 기준은 can take us 우리를 further away from 더 멀어지게 한다. The important goals 중요한 목표. We really care about 우리가 정말로 신경 쓰고 있는 그런 중요한 목표로부터 멀어지게 한대요. Common which 그리고 이것이 may require 필요로 할지도 모른다. Complicated metrics 복잡한 그런 metrics 측정 혹은 be extremely difficult 극도로 어렵게 할지도 모른다. or 혹은 probably 아마도 perhaps 아마도 impossible 불가능해 할지도 모른다는 거야. 뭐를? to reduce to any measure 어떤 하나의 측정법으로 reduce 한정하는 걸 불가능하고 그리고 어렵게 이렇게 만들 수 있다라는 거야. and 자 그리고 when we have imperfect or bad proxies 우리가 불완전한 혹은 이런 나쁜 프록시를 갖고 있을 때 we can easily fall under the illusion 우리는 환상에 빠지기 쉽게 된다. 네, 어떤 환상이냐? We are solving for 자 우리는 해결하고 있다. for a good end good end니까 뭐야? 좋은 목적을 위해서 without 몸하지 못한 채로 actually making genuine progress 실제로는 진정한 진보를 이루지 못한 채로 toward the worthy solution 가치 있는 해결책을 향한 진정한 전진을 이루지도 못한 채로 그렇다는 거죠. 자, 그래서 the problem of proxies 이 proxy의 문제는 resulting 몸의 결과를 초래한다. 어떤 결과냐? technologists frequently substituting 이 기술자들이 종종 대체하고 있다는 거다. 자, what is measurable 측정 가능한 것으로 정량화가 가능한 것을 대체하고 있다는 것이다. for 뭐뭐를 what is meaningful 의미한 것을 그러니까 의미 있는 것 중요한 것을 as a saying goes 어떤 속담이 말하는 것처럼 not everything that count 중요한 모든 것이다 can be counted 셀 수 있는 건 아니다. and 그리고 not everything that can be counted 세질 수 있는 모든 게 다 count 중요한 건 아니다 라고 이제 말을 했어요. 자 그래서 빈칸에 들어가기에 가장 알맞은 것은 자 뭐가 될까요? 답이 4번이 되는 거죠. 종종 substituting 대체한다. What is measurable 측정 가능한 것을 대체해버린다. for 뭐뭐를. 그래서 what is meaningful 의미 있는 것을. 4번이 된다 라고 보시면 됩니다. 자 다음 시간에는 여기 단어 다 공부해 놓으시고요. 다음 시간에는 넘어가서 35번부터 공부해 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 오늘은 24년도 3월 모고 35번부터 공부해 보도록 하겠습니다. 35번의 제목은 The Human Flavor of Spices 이 향신료에 대한 인간의 미각이 came from 뭐뭐에서 왔다. A matter of survival 생존의 문제에서 왔다 라는 내용이 돼요. 자 1번부터 보시면 We are the only species 자 우리는 유일한 종이다.
that seasons its food. 자, 그것의 식량에 양념을 하는 향신료 같은 거 뿌린다는 얘기죠. deliberately altering it. 자, 의도적으로 그것을 바꾸면서 자, with 뭐뭐로 자, 그래서 the highly flavored plant part. 강하게 맛이 나는 식물의 부분으로 그것을 바꾸면서 음식 맛을 바꾸면서 그러면 그 강한 맛이 나는 식물의 부분이 뭐냐? We call herb and spices. 우리가 허브나 향신료라고 부르는 그런 식물의 부분으로. 자, 다음 갈게요. 자, it's quite possible. 자, 매우 가능성이 있다. 이 가주어 대진주어가 돼요. 자, our taste for spices. 이런 향신료에 대한 우리의 미각은 has an evolutionary root. 진화론적인 뿌리를 가지고 있을 가능성이 꽤 높다. 자, 왜 그러냐면 자, many spices. 많은 이런 향신료가 have antibacterial properties. antibacterial 하면 향균의 자, 향균의 속성을 가지고 있다. In fact, 자, 실제로 자, common seasoning. 자, 흔한 양념들 such as 예를 들면 garlic, onion, oregano. 이런 마늘, 양파, 오레가노 같은 이런 흔한 양념들이 inhibit, 억제해준다. The growth of almost every bacterium tested. 자, tested하면 확인된 거의 모든 박테리아의 여기 나오는 지금 박테리엄이라고 했잖아요. 얘는 박테리아 단수가 되고요. 박테리아가 복수라는 거 알아두시면 돼요. 이런 박테리아의 성장을 억제하는 것으로 드러난다. And 자, 그리고 the cultures 자, 문화인데 that make the heaviest use of spices. 이 양념을 가장 심하게 사용하는 그런 문화들은 자, think of 자, 생각해보면 the garlic of black pepper of Thai food. 자, 태국의 garlic이나 후추 그리고 the ginger and coriander in India. 자, 인도에서 보면 생강하고 ginger하고 그리고 고수 또 chili peppers of Mexico 그리고 또 멕시코에서의 고추 이런 것들 이제 생각해보면 강한 향신료를 사용하는 문화권은 come from warmer climate. 자, 따뜻한 이런 기후에서 유래한다. comma where. 그리고 거기서 bacterial spoilage. 박테리아로 인한 그런 부패가 is a bigger issue. 더 큰 문제가 되는 곳이다. 그러니까 더 많이 우리가 향신료 뿌린다는 거죠. 자, in contrast. 근데 이제 대조적으로 the most lightly spiced cuisines. 가장 가볍게 향신료를 뿌리는 그런 요리는 those of Scandinavia, 스칸디나비아 요리, and also 유럽의 요리인데 얘네들은 are from cooler climate, 더 시원한 그런 서늘한 기후에서 유래하는 거다. 이런 요리들은 자, 그래서 our uniquely human attention to flavor. 자, 이렇게 flavor, 맛에 대한 유일한 인간의 관심 in this case 이런 경우에 the flavor of spices 이런 향신료의 맛은 turns out 자 판명된다 to have arisen 발생한 것으로 as a matter of life and death 삶과 죽음의 문제로서 발생한 것으로 그렇게 드러난다 이렇게 됩니다. 자, 그래서 전체 흐름과 관계없는 문장은 3번만 관련이 없다 라고 보시면 돼요. 여러분들이 직접 여기 해석해 보시고 그리고 옆에 있는 부분이랑 맞춰 보시면 됩니다. 넘어갈게요. 그리고 여기는 단어 반드시 다 암기해 놓으셔야 되겠습니다. 자, 그 다음에 36번 하나만 더 해볼게요. 자, 36번의 제목은 자, cellular random variation. 자, 세포의 무작위 변이 and 그리고 positional selection. 이런 위치에 따른 선택이 make a body. 신체를 만들어내는 것이다. 이 내용입니다. 자, 1번 보시면 development 발달이에요. of human body 인간 신체의 발달 from a single cell 싱글 셀이니까 단일한 세포로부터의 이 신체 발달은 여기까지 주어져 provides 제공한다. many examples 많은 예를 of structural richness 구조상의 풍요로움에 많은 예를 제공합니다. 그럼 그게 뭐냐?
that is possible, 가능한. The repeated reproduction of random variation. 그러니까 이 random variation, 무작위 변이의 반복적인 생성이 is combined with, 결합될 때, non-random selection, 비무작위 선택과 결합될 때 가능해지는 그런 구조상의 풍요로움의 많은 예를 제공해 준대요. 단일 세포로부터의 신체 발달이. 그래서 all phases, 모든 단계입니다. of body development from embryo to adult까지 끊으면 from embryo, 이 배아에서 성체에 이르기까지의 신체 발달의 모든 단계들은 자, exhibit, 보여준다. random activities, 자, 이 랜덤 활동을 at the cellular level, 그러니까 세포 수준에서의 이런 랜덤 활동을 보여준대요. and 그리고 body formation, 이런 신체 형성은 depends, 몸에 달려있다. the new possibilities, 새로운 가능성에 달려있다. 그러니까 어떤 가능성이냐? generated by, 뭐뭐에 의해 생성되는 가능성이에요. So these activities, 이런 활동에 의해서 생성되는. 어떤 활동이냐? coupled with the selection of those outcomes, 이런 결과의 선택과 결부된 활동들. 그럼 또 어떤 결과냐? that satisfy previously built-in criteria. criteria, 얘가 지금 복수예요. 그러니까 이전에 확립된 기준들을 만족시키는 그런 결과의 선택과 결부된 이런 활동에 의해 생성된 새로운 가능성에 달려있다는 얘기입니다. 이런 body formation, 몸의 형성이. 자, 이게 헷갈린 친구들은 계속 반복적으로 돌려보면서 이해하셔야 돼요. 자, 그래서 자, 3번 보시면 always. 자, 항상 new structure, 새로운 구조는 is based on old structure. 이 새로운 구조는 오래된 구조에 근거를 두고 있고 at every stage, 이 모든 단계에서 selection, 이런 선택은 favors, 선호하는 겁니다. some cells, 몇몇 세포를 and eliminate, 또 제거하는 거야. others, 다른 세포들을. 그래서 the survivors, 이 생존한 세포들은 serve to produce new cells, 새로운 세포를 produce, 만들어내는 역할을 한다. 즉 새로운 세포가 뭐냐? that undergo further round of selection. 자, further, 추가적인 이런 선택의 횟수들을 겪는 그런 새로운 세포를 만들어내는 역할을 하는 거야. 이 생성한 아이들이, 세포들이. 그래서 except, 뭐뭐를 제외하면 in the immune system, 자, 면역 체계를 제외하면 자, cells and extensions of cells, 이 세포와 세포의 확장들은 are not generally selected, 유전적으로 선택되는 게 아니다. during development, 이 발달하는 동안 유전적으로 선택되는 게 아니라 but rather, 오히려 are positionally selected, 위치적으로 선택되는 것이다. 그렇대요. 이 세포와 세포의 확장은 유전적으로 선택되는 게 아니라 위치적으로 선택되는 거다. Those in the right place, 제자리에서 있는 세포들. 자, that make the right connection, 올바른 연결을 만들어내는 그런 올바른 제자리에 있는 세포들은 are stimulated, 활성화된다. and 그리고 those that don't, 이렇게 제자리에 있지 않는 세포들은 are eliminated, 제거되는 거다. This process, 이 과정이 is much like sparping, 자, 조각하는 것과 매우 같다. 그래서 the natural consequences of the strategy, 이 전략의 당연한 결과는 is great variability, 큰 변이성이다. From individual to individual, 개인마다의 큰 변이성. At the cell and molecular level, 세포와 분자 수준에 있어서 개인마다의 큰 변이성이 있다. 자, even though, 자, 비록 a large scale structure, 대규모의 이런 구조가 are quite similar, 비슷하다고 할지라도. 자, 그래서 여기까지 해서 글의 순서를 보시면 여러분들이 C라는 것을 알 수 있습니다. 여러분들이 이해 안 되는 부분 반복적으로 계속 보시고요. 여기 단어도 전부 다 중요한 단어들이기 때문에 다 암기해서 오시면 되겠습니다. 자, 이해가 안 되는 부분은 내용이 어렵기 때문에 반복적으로 계속 보셔야 됩니다. 수고하셨습니다.
네, 오늘은 고이모고 3월 거 37번부터 공부를 해보도록 하겠습니다. 37번의 제목은 The Negative Effect, 부정적인 영향이에요. Management System, 이 관리 체계가 on Home Care Workers, 재택 간호 종사자들에게 미치는 부정적인 영향에 관련된 내용입니다. 자, 볼게요. In order to bring, 자, 뭐뭐 하기 위해서, 자, ever increasing cost of home care for elderly and needy person under control. 여기서 bring under control 하면 통제하기 위해서 이렇게 돼요. 그럼 뭐를 통제하느냐? ever increasing cost, 계속적으로 증가하는 비용이에요. of home care, 자, 재택간호, for elderly, 노인, 그리고 needy person, 빈곤한 사람들의 재택 간호에 증가하는 비용을 bring under control, 통제하기 위해서는 the managers of home care providers, 자, 재택 간호 제공 업체들의 매니저들이 have introduced, 자, 도입하고 있다. management system, 이 관리 시스템을 도입하고 있다. 이겁니다. 계속 증가하는 이런 비용을 통제하기 위해 이런 관리자들이 매니지먼트 시스템을 지금 도입을 하고 있대요. These systems, 이 시스템들은 specify, 명시한다. Tasks of home care workers, 자, 재택간호 종사자들의 업무를 명시하고 and the time and budget, 자, 시간과 예산을 명시하고 있다. 시간과 예산. 어떤 예산이냐? 자, 이렇게 꾸며주는 거죠. Available to perform these tasks. 이런 업무를 수행하기 위해서 이용 가능한 그 예산과 시간, 이런 것들을 명시하는 역할을 합니다. 자, 그래서 Electronic Reporting System, 이 전자 보고 시스템은 require, 필요로 한다. Home Care Workers, 이런 재택 간호 종사자들이 require A to B 구조죠. To report on, 보고하는 것. Their activities and time spent, 그들의 활동과 쓰여진 시간을 보고하도록 요구해요. Thus, 자, 그러므로, 자, making, 만든다. The distribution of time and money, 자, 시간과 돈의 분배가 visible, 눈에 잘 보이게끔 만든다. 그리고 in the perception of managers, 자, 이 매니저의 입장에서 보면 controllable, 통제 가능하도록 만든다. This, 그리고 이것이 in the view of managers, 이 매니저의 관점에서는 자, had contribute to, 뭐뭐 기여한다. The resolution of the problem, 문제 해결에 기여해왔다. 자, 그리고 자, on the other hand, 근데 하지만 the home care workers, 자, 재택 간호 종사자들은 may perceive, 자, 인지할지도 모른다. Their work, 그들의 일은 not A but B 구조 들어가요. 그러니까 뭐뭐로서가 아니라 뭐뭐로 인식할지도 모른다. 그러니까 보면 a set of separate tasks, 일련의 분리된 업무 to be performed, 수행되어야 하는 as efficiently as possible, 그러니까 가능한 한 효율적으로 수행되도록 수행되어야 하는 그런 일련의 분리된 업무로서가 아니라 as a service, 자, 서비스로 인식하게 한다. To be provided to a client, 고객한테 제공되어야 하는 서비스. With whom, 어떤 고객이냐? They may have developed a relationship, 그들이 관계를 맺어온 그런 고객한테 제공돼야 하는 그냥 서비스로 그렇게 인식이 될지도 모른다. This include, 이것은 포함한다. 자, having conversation with the client, 고객과 대화하는 거. 그리고 inquiring about the person's well-being, 그 사람의 안부를 묻는 것. 이런 것들을 포함하는 거다. 그래서 restricted time, 자, 제한된 시간, 그리고 requirement to report, 자, 보고돼야 하는 이런 요구사항은 자, may be perceived, 자, 인지될지도 모른다. obstacle, as obstacles, 자, 장애로 인식될지도 모른다. 어떤 장애냐? that make it impossible, 불가능하게 만드는 장애. 이시 가목적어 되고 to가 지목적어 되죠. to deliver the service,
서비스를 제공하는 걸 불가능하게 만드는 장애물로 인식될 수 있다. 그러니까 어떤 서비스냐면, 자, there is needed. 자, 필요로 되는 서비스를. 그래서, 자, if the management system, 그 관리 체계가 are too rigid, 너무 엄격하다면, this may result, 이것은 결과를 초래할지도 모른다. 어떤 결과냐? home care workers, 재택간호 종사자들이 becoming overloaded, 너무 많은 부담을 지고 demotivated, 의욕을 잃게 되는 그런 결과를 초래할지도 모른다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 지금 순서를 보시면, 자, 2번 BAC가 된다라는 거 보시면 됩니다. 이 시스템에 대한, 여기 지금 매니지먼트 시스템을 포함한다. 이 시스템에 대한 설명이 나오고요. 그리고 나서, 자, 이것이 또 기여할 수 있다. 이런 문제 해결에. 자, 그래서 이것이 뭐냐? 이 시스템이 기여할 수 있다라는 거고요. 그리고 이제 결론 지어주는 부분이 마지막 C가 된다. 그래서 연결고리를 여러분들 찾으시면서 하면 되고요. 자, 여기 단어가 많지는 않으니까 이렇게 정리해서 암기해 놓으시면 되고요. 자, 그럼 하나만 더 해볼게요. 자, 38번 가겠습니다. 자, 제목을 보시면 The importance and impact of vagrancy. 자, vagrancy 하면 무리에서 떨어져 헤매는 것이에요. 그래서 제목은 이겁니다. 무리에서 떨어져 헤매는 것의 중요성과 그게 미치는 영향에 관련된 내용입니다. 자, 1번부터 보실게요. 1번 보시면 It is a common assumption. 흔한 가정이다. 대절이. 대절 보면 자, most vagrant bird. 대부분의 무리에서 떨어져 헤매는 새들은 are ultimately doomed. 자, 궁극적으로는 죽을 운명에 처하게 된다라는 게 흔한 가정이다. 자, aside from, 뭐뭐는 제외하고. 그럼 뭘 제외하느냐? The rare cases, 드문 경우를 제외하고. Where, 그 경우에서 individuals, 이 개체들은 are able to reorientate, 다시 방향을 잡고 return to their normal range, 그들의 정상적인 범위로 돌아갈 수 있다. 라는 이런 드문 경우를 제외하고는 보통 이제 죽을 운명이다 라는 게 흔한 가정이다. 자, in turn, 그래서 결국, 자, it is also commonly assumed, 또한 보통 당연하다 라고 여겨진다. 자, that, 대절이 the vagrance itself, 이렇게 무리에서 떨어져 헤매는 것 자체가 is a relatively unimportant biological phenomenon. 자, 비교적 unimportant, 중요하지 않은 생물학적인 현상이다 라고 보통은 여겨진다. 자, this is, 자, 이것은 양문형 받아주는 거죠. 이것은 undoubtedly true, 자, 의심할 여지 없이 사실이다. For the majority of cases, 자, 대다수의 경우에, 그러니까 죽는 게 사실이라는 거야. As the most likely outcome, 자, 가장 있음직한 결과 of any given vagrancy event, 이렇게 무리에서 떨어져 헤매는 이런 경우에 가장 있음직한 결과는 is that, 대절이기 때문이다. The individual, 이 개체가 will fail to find, 결국엔 실패할 것이기 때문이다. 자, find enough resources, 충분한 자원 찾는 거. And, 그리고 또는 be exposed in inhospitable environment condition and perish. 자, 그래서 exposed, 노출되는 거. 자, inhospitable 하면 살기 힘든 환경적인 조건. 그리고 결국에는 fail, 자, 죽게 되는, 자, 이런 결과를 갖게 되기 때문에 보통 이 대다수의 경우에는, 자, 의심할 여지 없이 이게 사실이라는 거예요. 자, 그 다음 갑니다. However, 하지만, 자, there are many lines of evidence, 많은 증거가 있다. To suggest, 제안하는, 대절을. 대절 보면 vagrancy, 이렇게 무리에서 떨어져 헤매는 것은 can on later occasion, 드문 경우에 dramatically alter, 극적으로 바꿀 수 있다. The fate, 운명을. of populations, 개체, species, 종, 혹은 even whole ecosystem, 심지어 전 생태계의 운명을
자, 바꿀 수도 있대요. Despite being infrequent, 드문 경우에도 불구하고, 그러니까 이런 경우가 드물긴 해도 these event, 이런 일은 can be extremely important, 매우 중요하다. 자, when viewed, 자, 보여졌을 때, at the time scale, 자, 시간의 관점에서 보여졌을 때, 이런 경우는 중요하다. over which, 자, 이 시간의 관점에서 보면 ecological, 생태학적이고 evolutionary, 자, 진화적인 이런 프로세스, 과정들이 unfold, 진행되는 이런 시간의 관점에서 보면 되게 중요하다. The most profound consequences, 가장 중대한 결과 of fragrance, 물에서 떨어져 헤매는 것의 가장 중대한 결과는 related to the establishment, 확보랑 관련이 있다. 그럼 뭐의 확보냐? of new breeding site, 새로운 그런 번식지, new migration, 새로운 이동 경로, route, 그리고 자, wintering locations, 자, 월동 장소의 확보랑 관련이 된다. Each of these, 자, 이런 것들 각자는, 이런 것들은 앞에 나오는 이렇게 새로운 번식 장소, 그리고 새로운 이동 경로, 그리고 월동 장소의 확보, 이런 것들의 각각은 can occur, 자, 발생한다. 자, through different mechanism, 서로 다른 메커니즘 통해서, 그리고 at different frequencies, 다른 빈도로 발생을 하고, 그리고 they each, 자, 그것들은 각각 have their own unique importance, 자, 그거 자신만의 그런 고유한 중요성을 가지게 된다. 자, 그래서 여기 하지만 여기 중요한 증거가 있다. 제안해주는. 자, 이게 이 메이그런시가 극적으로 변화시켜 줄 수 있다라는 거. 운명을. 이게 들어갈 위치는 바로 3번이 됩니다. 그래서 어떻게 이제 바꾸는지에 대한 추가적인 설명이 여기부터 쭉 나오게 돼요. 그래서 여기까지 이제 죽는다까지 해서 이제 마이너스적인 얘기가 나왔지만 중요성을 가질 수 있는 그런 내용이 시작되는 부분이 3번이 됩니다. 자, 그래서 이해가 안 되는 분은 계속 돌려서 보시고요. 단어가 좀 많아요. 그래서 assumption부터 여기 in hospitable까지 해서 암기 오시면 되겠습니다. 그럼 이제 다음 시간에 우리 39번이랑 40번까지 하면 3월 모고가 이제 완료가 됩니다. 자, 열심히 계속 공부하세요. 수고하셨습니다. 3월 모고 마지막 40번을 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 제목은 이거예요. The necessity of effective tools, 효과적인 도구의 필요성입니다. For using vast amount of data, 방대한 양의 자료를 사용하기 위한 효과적인 도구의 필요성입니다. 볼게요. The fast growing, 빠르게 성장하는 tremendous amount of data, 엄청난 양의 데이터는 collected and stored, 자, 수집되고 저장되는, 자, 이렇게 꾸며주는 거죠. P평이 in large and numerous data repositories, 거대하고 수많은 데이터 저장소에 이렇게 저장되고 수집되는, 빠르게 막 증가하는 엄청난 양의 자료가 자, have far exceed, 훨씬 더 증가하고 있다. 훨씬 더 뛰어넘고 있다. Our human ability, 우리의 능력은 어떤 능력이냐? For understanding without powerful tools, 효과적인 도구 없이 이해하고자 하는 이런 인간의 능력을 넘어서고 있다. 그러니까 자료가 너무 넘쳐나는 거죠. As a result, 그 결과 data collected in large data repositories, 자, 거대한 데이터 저장소에 모아진 자료가 become data tombs, 데이터 무덤이 된다. 즉, data archives, 데이터 저장소다. That are hardly visited, hardly, 거의 못하지 않는, 그러니까 방문하는 사람들이 거의 없는 그런 데이터 저장소인 무덤이 돼버린다. 데이터 tombs. 자, 그래서 important decisions, 중요한 결정이 are often made, 종종 만들어진다. based not on, 뭐뭐에 기반해서가 아니라, 그래서 the information rich data, 자, 정보가 풍부한 그런 자료, stored in data repositories, 그러니까 데이터 저장소에 저장된
이런 정보가 풍부한 자료의 기반으로 해서 의사결정을 하는 게 아니라 but rather 자, 오히려 on a decision maker's instinct 자, 의사결정자의 직관에 의해서 종종 의사결정이 만들어진다는 거예요. 이런 직관에 의해서 simply because 단지 뭐뭐 때문에 the decision maker 이 의사결정자가 does not have the tools 도구를 가지고 있지 않기 때문에 어떤 도구냐? To extract the valuable knowledge. 가치 있는 그런 지식을 추출할 수 있는, 뽑아낼 수 있는 도구가 없기 때문에. 어떤 지식? Hidden in the vast amount of data. 방대한 양의 그런 데이터 안에 숨겨진 그런 가치 있는 지식을 뽑아낼 도구가 없기 때문에 그렇다. The effort. 현재 노력이 have been made. 이루어지고 있다. To develop. 개발하기 위한 the expert system 전문가 시스템 그리고 knowledge based technologies 지식 기반으로 한 그런 기술을 개발하려는 그런 노력을 만들어진다. comma 자 그리고 이것이 typically rely on 자 전형적으로 의존하고 있다. 자 users domain expert 사용자 or 혹은 자 분야별 전문가가 to manually input 수동으로 입력하는 것 knowledge 지식을 into knowledge bases 지식 그런 베이스에 수동으로 입력하는 것에 의존하고 있다. However 하지만 this procedure 이런 방법 그러니까 수동으로 이렇게 입력하는 이런 절차가 is likely to cause 야기할 것 같다. biases and errors 편견과 오류를 and 그리고 is extremely costly 극도로 비용이 많이 들고 time consuming 시간 소모도 많이 든다. So this widening gap, the widening gap 이 넓어지는 격차 between data and information 자 자료와 정보 사이에 이런 넓어지는 격차가 call for 요구하고 있다. 자, 뭘 요구하느냐? The systematic development 체계적인 개발을 요구한다. of tools, 도구에. 자, 어떤 도구? That can turn, 바꿀 수 있는 도구. data tombs, 이 자료 무덤을 자, into golden nugget of knowledge, 지식의 금괴로 바꿀 수 있는 그런 체계적인 개발이, 도구의 개발이 요구되고 있다. 이제 요약문 보시면 이거야. As the vast amount of data, 자, 방대한 양의 자료, stored in repositories, 저장소에 저장된 방대한 양의 자료가 overwhelm, 압도하고 있기 때문에 human understanding, 인간의 이해력을 그래서 effective tools to obtain valuable knowledge, 가치 있는 지식을 얻기 위한 효과적인 도구가 are required, 요구가 된다. for better decision making, 더 나은 의사결정을 위해 이렇게 됩니다. 자, 그래서 정답은 바로 1번 overwhelm, 압도하다, obtain, 얻다. 1번이 되는 거 보시면 되고요. 자, 단어가 많지는 않은데 중요하니까 다 암기해 두시면 됩니다. 오늘 여기까지 하면 이제 3월 모고가 마무리가 이제 되는 거고요. 다음 시간부터는 이제 24년도 거 6월 모고로 넘어가서 또 열심히 공부해 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.